morning, student. In previous lecture, in heat, we studied regelation. What is meant by regelation? Next point, what is meant by anomalous behavior of water? Anomalous behavior of water. Explain. Explain the anomalous behavior of water. Next point, we see the next point. The unit of heat. Two types of heat. One is SI unit and another is CJS unit. But these are the two types unit. SI unit means MKS unit and CJS. These are the two types. आता see the units. SI unit of heat is joule. Simple आहे. What is unit of heat? SI unit विचारलं जाईल परीक्षेमध्ये किंवा CJS. काय आहे जूल SI म्हणजे SI युनिट म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टीमचं युनिट काय आहे जूल. दॅट इज युनिटेड बाय J, कॅपिटल J. आता CJS युनिट ऑफ हीट इज कॅलरी. कॅलरीज. SI युनिट काय झाला J युनिट झाला आणि याच्यामध्ये CJS युनिट काय झालं कॅलरी. आता व्हॉट इज 1 कॅलरी हीट विचारलं. डिफाइन 1 कॅलरी हीट किंवा 1 किलो कॅलरी हीट. तर आपल्याला सांगता येईल द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राईज. काय असेल अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर. द अमाउंट ऑफ हीट necessary rise to the temperature 1 gram of water. 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is 1 calorie heat. The amount of heat is necessary rise the temperature of 1 gram water. 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called the 1 calorie heat. The 1 calorie heat च्या ऐवजी 1 किलो calorie heat. Kilo calorie heat. The amount of heat necessary to rise same sentence. The amount of heat necessary to rise the temperature ऑफ 1 किलो. याच्यामध्ये कॅलरी मध्ये काय करतो ग्रॅम घेतो. किलो कॅलरी मध्ये काय घ्यायचं केजी घ्यायचं किलो ऑफ वॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सिअस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सिअस टू 15.5 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड द 1 किलो कॅलरी हीट. दोन्ही जवळजवळ डेफिनेशन कसे आहेत सारखे आहेत. अमाउंट ऑफ हीट आता 1 calorie heat. The amount of heat necessary to rise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius is called the 1 calorie heat. 1 calorie heat च्या ऐवजी काय विचारलं जाईल 1 किलो कॅलरी. द अमाउंट ऑफ हीट necessary to rise the temperature 1 kilo by 1 degree Celsius from काय झालं 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called the 1 kilo calorie heat. मग these are the two definition. आता next definition is काय आता what is the relation between the kilo calorie and calorie? You know the relation between ग्रॅम अँड किलो. ग्रॅम अँड किलो मध्ये आपण काय म्हणतो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम. 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 मिली लिटर. तसंच 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू काय लिहायचं 1000 कॅलरीज. ऑल्सो 1 कॅलरी इज इक्वल टू दिस व्हॅल्यू हाऊ टू रिमेंबर 1 किलो कॅलरी इज इक्वल टू 14
18 Joule. This is a relation between the 1 calorie and Joule. 1 calorie is equal to 14.18 Joule. What is exam मध्ये विचारलं, what is relation between calorie and Joule? 1 calorie is equal to इथे 4.18 Joule. 4.18 Joule, that is the relation between the calorie and Joule. आता then specific heat capacity. आपण काय पाहिलं, 1 calorie heat, 1 kilocalorie heat आणि specific काय झालं, heat capacity. The amount of heat, same amount of heat, energy required to rise. The amount of heat required to rise the temperature. A unit. इकडे आपण युनिट काय घेतलं तर 1 ग्रॅम घेतलं तर 1 किलो घेतला तर इथं 1 युनिट एनर्जी required to rise the temperature of the 1 unit of object by 1 degree Celsius is called the specific heat of the object. आता याचे सुद्धा युनिट SI युनिट, हीटचं SI युनिट वेगळं आहे, हीटचं SI युनिट काय जूल आहे. आपण CJS युनिट ऑफ हीट काय दिलं कॅलरी, पण स्पेसिफिक हीटचं SI युनिट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सिअस. आता CJS काय झालं इज कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस. देन हीट एक्सचेंज. व्हॉट इज हीट एक्सचेंज? एखाद्या गरम वस्तू जवळ काय दिलं, थंड वस्तू दिली, मग हीट इज ट्रान्सफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. म्हणजे गरम वस्तूकडून काय होतं, थंड वस्तूकडे काय उष्णता ट्रान्सफर होते, जाते. किती जाईल, मग दोघातली हीट सारखी होईल तोपर्यंत तिथेपर्यंत जाणार. मग दॅट इज अ हीट एक्सचेंज. हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by the cold object. काय झालं, गरम वस्तूने काय केले, हीट लॉस केली, म्हणजे ट्रान्सफर टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. दॅट इज कॉल्ड द प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल हीट एक्सचेंज? हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट काय झालं, heat energy gain means स्वीकारणे, receive, gain by the cold object. That is the principle of the heat exchange. मग these are the definitions. आता you have to examples in asking exam. तुम्हाला परीक्षेमध्ये काही एक हीट याच्यावरती एक्झाम्पल दिले असतील तर तुम्ही. आता त्याच्यानंतर काही स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस टेबल इज गिवन. तर स्पेसिफिक हीटचं काय दिलं त्याच्यामध्ये टेबलमध्ये काही आपल्याला सब्स्टन्सचे स्पेसिफिक हीट दिले. वॉटरचे दिले 1 कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअस पॅराफिन, त्याच्यानंतर केरोसिन, ॲल्युमिनियम, त्यानंतर आयर्न, कॉपर, सिल्वर, मर्क्युरी. मग त्याचे काय दिले स्पेसिफिक हीट दिले काही पदार्थांचे, आपल्याला ते माहिती. पण नेक्स्ट काय आहे आपल्याला सॉल्व द एक्झाम्पल्स. Okay, see you next time.